أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. عجزي والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وعلى ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ومداد نفسي سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومداد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومداد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. والحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفاسها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفاسها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة أنفاسها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة أنفاسها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة أنفاسها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu bihudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat terutama dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kita dan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita ikuti teladani dalam keseharian kita agar kita kelak bisa mempersamainya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya
Bidayatul Hidayah, sampainya beliau menjelaskan mengenai daripada adabnya lisan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita banyak sekali nikmat, tak terhitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antara nikmat yang paling besar dan utama yang sering kita gunakan dalam keseharian kita adalah nikmatnya lisan. Di saat Allah ciptakan lisan ini, maka dari situlah kita berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, di mana lisan kita bisa mengucapkan, melontarkan hal baik ataupun yang buruk. Maka setiap apa yang terlontar, hal tersebut akan menjadi hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin fayahwi biha fi jahannam 70 khalifah." Tidaklah seseorang berucap dengan sebuah satu atau dengan sebuah kalimat, kecuali kalimat itu bisa saja membawanya ke dasar api neraka dengan lapisan terdalamnya. Maknanya apa? Lisan ini bisa mengantarkan seseorang baik ke dalam surga ataupun neraka. Tinggal bagaimana orang tersebut menjaga lisannya. Di saat ada seseorang yang meninggal syahid di dalam sebuah peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW, maka beberapa orang berkata, sungguh beruntung orang tersebut dengan mendapatkan surga. Nabi SAW pun berkata, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nih wa yabkhalu fi ma la ya'nih. Ya, kata Nabi SAW saat ada orang mengatakan, oh sungguh beruntung surga baginya, maka Nabi berkata, apa yang membuatmu berkata seperti itu? Mungkin saja dia pernah berbicara dengan suatu hal yang tidak berguna, ya, ataupun dia pelit atau dia pelit dari suatu hal yang diberikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal ke dalam surga, ataupun kita tidak bisa memang kita tidak bisa menetapkan, kita mengatakan oh si fulan pasti masuk surga. Tapi kita berharap kepada Allah yang meninggal ini menjadi salah satu penghuni surga. Itu hal yang lumrah dan boleh. Tetapi saat kita memastikan, tidak ada yang bisa memastikan, siapapun juga orangnya. Dikatakan fahfad lisanaka min thamaniyata asya', maka jagalah lisanmu dari 8 macam. Yang pertama, al-kadhib, perkataan dusta. Adapun dusta ini Nabi SAW telah mengisyaratkan dalam hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nabi berkata, bagi kalian ataupun hendaknya kalian untuk betul-betul menjaga kejujuran. Sesungguhnya perkataan jujur inilah yang akan membawa dalam jalan kebaikan. Ya. Kejujuran ini akan membawa dalam kebaikan, walaupun terkadang pahit di awalnya. Ya, susah, berat untuk dikatakannya, tapi kejujuranlah itu yang terbaik. Dan kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah cap
as-siddiq, yaitu orang yang amat jujur dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang tersebut bersungguh-sungguh dalam kejujuran. Dalam hadis ini juga dikatakan, dan bagi kalian berhati-hatilah dalam perkataan dusta, bohong. Karena kebohongan ini akan membawa ke dalam keburukan, dan keburukan membawamu dalam api neraka. Di mana orang yang tidak bisa menjaga lisannya untuk berbohong, maka Allah akan menetapkan orang itu sebagai pendusta. Ya, naudzubillah. Dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya malaikat lari menjauh, ya, dari seseorang. Kenapa? Karena bau mulut di saat orang itu berkata dusta. Ya, pergi jauh, dikatakan milan, kurang lebih 1,5 kilo dia kabur malaikat, mencium bau busuknya orang yang berdusta. Nabi SAW menyatakan lagi dalam hadis yang lain, wailun liman yahdutsu fayakdzib liyadhiqal qawm wa wailun lahu wa wailun lah. Sungguh celaka bagi seseorang yang berkata dusta buat nyari ketawanya orang. Jadi boleh kita bawa cerita lucu asalkan jujur. Tapi kalau kita bawa cerita lawakan dengan pernyataan dusta, maka hati-hati. Ya, bawa cerita lucu, cuman kalau dibumbui kurang lucu. Dibumbui dulu ya, tambah-tambahin maksudnya, biar seru ceritanya, biar lebih mantap ketawanya. Ada, woi, kata Rasulullah, celaka. Ya, maksudnya celaka di sini neraka menunggunya. Alhamdulillah min dzalik. Maka jagalah lisanmu, baik dalam perkataan yang serius ataupun candaan. Dalam keadaan apapun jaga lisanmu dari perkataan dusta. Jangan terbiasa dengan pernyataan dusta walaupun sekedar candaan. Bercanda, tapi dibohong. Ya tetap kebohongan ya kebohongan. Karena kalau di saat bercandanya dia suka bohong, maka nanti seriusnya pun akan ada tambahan kebohongan. Dan kebohongan itu tidak bisa tertutup kecuali dengan kebohongan lagi, dan seterusnya. Fal-kadhibu min ummahatil kaba'ir, thumma innaka idza 'arifta bidzalik saqatat thiqah biqaulik. Dan kedustaan ini adalah pangkalnya daripada perkara dosa yang besar. Jika orang mengenalmu dengan kedustaan, maka hilanglah daripada kepercayaan orang terhadap dirimu. Dan juga orang akan memandangmu dengan pandangan yang rendah. Jika kita ingin tahu kebohongan kita ini dampaknya seperti apa sih di dalam perasaan orang, coba aja berpikir kedustaan itu datang kepadamu, rasanya gimana? Enak? Oh, gak mau kita dibohongi. Wah, kita gak mau dibilang gini dan gitu. Maka sama, saat kita tidak terima, orang pun tidak terima. Ya. Jadi gampang ya kalau pengen tahu sesuatu baik buruknya, nyaman tidaknya,
coba dikembalikan dalam diri kita. Pengen ngomong sesuatu, candaan, bukan masalah bohong atau tidak, candaan aja, pengen bercanda. Cuma kan candaan ini kadang-kadang ada yang sedikit nyelekit, ya kagak enak. Ada juga candaan yang ya wajar-wajar aja, apalagi akrab, ya teman dekat. Kadang candaannya agak sedikit bablas, ya perkataannya, kata-katanya agak sedikit berlebihan. Cara tahu itu candaan berlebihan atau tidak, menyakitkan atau tidak, bayangin kalau kata-kata itu datang dari orang lain terhadap diri, atau candaan itu datang kepadamu, bukan kau yang bercanda, melainkan orang lain bercanda kepadamu dengan candaan yang sama. Bagaimana sikapmu dalam menghadapinya? Oh, saya mah asik aja, tenang aja. Dipikir lagi, kalau candaan ini datang dari orang yang belum dia kenal atau baru juga kenal. Nah, kalau baru kenal bercanda begitu kayaknya berlebihan. Ya udah, anggap aja itu baru kenal sama dia. Jadi itu berlebihan. Tapi nggak juga sih. Walaupun baru kenal cuma ngomong begitu mah oke aja. Ya udah, silahkan. Kalau merasa hal itu hal yang aman, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka perhitungannya seperti itu. Timbal baliknya terhadap diri kita sebagai tolak ukur. Ya, kadang orang itu susah untuk bergerak dengan tolak ukur dirinya. Dia lebih egois. Yang penting saya. Saat melakukan sesuatu, ya kan tujuan saya cuma bercanda, kan tujuan saya cuma begini, tujuan saya banyak dalil-dalilnya, seakan-akan dirinya tidak bisa bersalah. Ya, kesalahan itu bukan sebuah aib kalau disadari dan diperbaiki. Tapi kesalahan sebuah aib yang sangat besar kalau tidak mau tahu dan tidak mau diperbaiki. Ada orang salah, sadar, sesel, diperbaiki, apa-apa, wajar, namanya juga manusia, bisa berbuat salah. Ya, ada orang enggak salah, tahu dirinya salah, nggak mau tahu tapi. Ya, kalau saya menyadarinya, wah ini turun martabat, saya nggak bisa. Yang ada akhirnya apa? Dicari celah bagaimana biar tidak terungkap dirinya orang yang salah. Bahkan lawan katanya untuk bisa dijadikan kambing hitam dari kesalahan dirinya. Dia yang salah, malah dia duluan yang ngomel, bahasanya begitu. Ini manusia sekarang banyak. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فاستهجانك للصاحب واستهبالك له وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك فإنك لا تدري قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك. Kita gak bakalan tahu aibnya kita kecuali orang yang menilai kita. Kita menilai orang bisa, menilai diri sendiri susah. Suruh nilai orang, gimana menurut ente si fulan? Oh, si fulan tuh kelihatan dari mukanya udah kelihatan. Ya, nggak usah mengenal sifat, dari mukanya udah kayak seakan-akan tahu sikapnya, sifatnya seperti apa. Tapi giliran untuk dirinya sendiri memeriksa, mengoreksi kesalahannya, kayak pantasnya nggak punya salah. Pantasnya udah aman-aman aja, padahal lebih banyak lagi aibnya kita, ya, daripada aibnya orang lain. Sampai diistilahkan kita bisa melihat kotoran mata
di matanya orang, tapi kita nggak lihat kotoran mata di mata kita. Dia bisa ketawa, matanya kotor, ada beleknya, tapi dia nggak sadar kalau matanya lebih banyak dipenuhi dengan kotoran. La ilaha illallah. Maka berjaga-jagalah terhadap diri kalian. Perkara yang kiranya tidak disukai kau rasakan, maka orang lain pun tidak suka untuk merasakan hal tersebut. Yang kedua, al-khulfu fil wa'd, yang perlu diperhatikan dalam menjaga lisan, yaitu untuk tidak berdusta, bukan berdusta, khianat, ingkar janji, mengingkari sebuah janji. Saat sudah berjanji berarti ditunaikan. Banyak orang yang berjanji sekedar untuk menutup omongan doang. Nanti udah ngomong kan, ntar juga tinggal bilang aja, ntar juga tinggal alasan aja. Ya, biar kelar dulu dah, biar iya dulu dah. Utang gini. Ya, pas giliran hari haknya, pas giliran waktunya, pas mau ditagih, alasannya banyak udah disiapin sama dia. Ya, bukan beralasan karena memang dalam keadaan dzuruf, dalam keadaan adanya kondisi-kondisi yang tidak diketahui, nggak sengaja. Niatnya udah ingin melaksanakan dan ternyata ada hal yang tidak diketahui terjadi. Ya udah, mau gimana lagi? Itu boleh beralasan, tapi enggak. Memang udah disiapin alasannya. Kebanyakan orang sekarang dalam membawa janji sudah menyiapkan alasan. Untuk apa? Untuk nanti mau mengingkari janjinya. Sengaja sudah. Memang sudah niat mau ingkar janji. Ini banyak sekali ya orang-orang yang sudah menyiapkan hal tersebut. Atau pernyataan dengan kata-kata insya Allah. Sampai ulama membagi-bagi nih kata-kata insya Allah ini maksudnya apa? Insya Allah nggak bisa memang, atau insya Allah sebagai tabarrukan. Tabarrukan di sini berarti maksudnya ya kalau memang Allah tidak menghendaki, karena memang sesuatu itu tergantung kehendak Allah. Tapi jangan malah menyalahkan kehendak Allah untuk tidak bisa menunaikan janji. Ini orang yang menistakan nama Allah ini dengan kata-kata insya Allah. Ya, insya Allah ya nggak janji, insya Allah ya nggak. Kalau emang nggak janji, ya udah bilang aja nggak bisa. Atau saya nggak janji, karena nggak tahu nanti bakal bisa atau enggak. Kalau memang bisa, insya Allah saya akan tunaikan. Gak apa-apa. Ini nggak insya Allah deh. Jadi saat dia ragu, dia berkata insya Allah. Saat dia nggak ragu, insya Allah ini seakan-akan nggak ada. Oh iya tenang aja, siap. Insya Allahnya mana? Udah pasti kok kan. Nah memang walaupun sudah pasti pun kita sebetulnya menyatakan insya Allah itu. Karena yang pasti, tapi tahu-tahu di tengah jalan ada sesuatu kita kan nggak tahu. Janjian, kita tahu nih. Jam 5 sore kita mau kosong, nggak ada kegiatan. Sudah pasti dah. Secara umumnya pasti kita bisa temui dia. Secara umumnya. Ketemuan di mana? Ketemuan di lokasi A. Jaraknya dari rumah ya 5-10 menit. Jam 5 saya sudah ada di lokasi. Pasti bisa. Berangkat dari rumah jam 5 kurang.
tahu-tahu bannya bocor. Gimana? Otomatis molor. Padahal dia udah berkata pasti. Tapi bisa nggak jadi? Atau terlambat? Sangat bisa. Nah, di saat hal seperti ini kita mengucapkan insya Allah. Begitu maksudnya. Bukan saat kita jelas tahu nggak bisa, insya Allah ya. Seakan-akan kata-kata insya Allah dijadikan alasan sebagai ketidakpastian. Salah. Kalau nggak pasti bilang aja nggak pasti. Insya Allahnya itu kalau memang tahu-tahu bisa, ya, dan Allah berkehendak, ya ada yang tahu. Insya Allah saya datang, gitu. Tapi harus kasih kejelasan, pasti tidak pastinya. Jangan dijadikan tameng. Insya Allah diundang, kita bilang ya nggak bisa ya. Insya Allah ya datang. Padahal tahu dia nggak bisa datang. Mendingan ngomong bisa datang, tolong. Saya bisa datang, saya ada urusan ini hari itu. Tapi kalau emang tahu-tahu nggak jadi, insya Allah saya datang. Ngomong lebih baik daripada dia cuma sekedar insya Allah. Jadi kalau emang ada acara, bilang aja ada acara, terima aja. Apa ada mau gimana lagi? Maka berhati-hatilah jika berjanji akan suatu hal dan kamu tidak bisa menunaikannya. Maka sebaiknya kebaikanmu terhadap orang lain perbuatan tanpa pernyataan. Kalau pengen berbuat baik tidak usah pakai ngomong dulu. Jangan cuma bikin janji doang. Nanti saya bakal ini, nanti kalau saya ini saya mau begini. Nggak usah ngomong dah. Gimana? Saat memang mau melakukan, lakukan perbuatan baik itu tanpa perlu menjanjikan. Ya, jangan kayak para manusia yang minta dipilih untuk jadi A, B, C, D, janjinya banyak, kebanyakan janji sampai akhirnya dituntut nggak bisa dilaksanakan. Nggak usah janji, nggak usah janji. Cukup berkata yang terbaik saya akan lakukan. Apapun kebaikan yang bisa bermanfaat, semoga Allah berkehendak dan memudahkan saya untuk berbuat baik itu. Itu jangan janji kalau saya kepilih, pokoknya ini gampang, ini gratis, ini. Janjinya doang. Ini udah perlu jadi. Boro-boro kenapa? Ya, ngurusnya aja gak kelar-kelar. Wa idza turidta ila al-wa'di fa iyyaka an tukhlifa illa li'ajzin aw daruratin fa inna dhalika min amatin nifaq wal khaba'ithil akhlaq. Kalau terdesak harus bikin janji, mau tidak mau janji, halas. Hati-hati, jangan sampai kita ingkar janji itu. Ya, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Waduh, nggak bisa nih, saya nggak bakal mampu. Jadi langsung berkata kepada yang telah dijanjikan, nggak bisa, saya begini, saya begitu, dan lain sebagainya. Karena ingkar janji ini adalah salah satu tanda-tanda orang munafik. Orang
orang yang bertanda memang belum tentu sama, tapi takutnya nanti digolongkan dengan mereka yang dia punya tanda munafik, memang bukan dia orang munafik, tapi tandanya sama, takutnya digolongkan dengan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sifat-sifat munafik ini bukan suatu sifat yang merubah orang itu menjadi orang munafik, bukan. Hanya saja dia punya sifat yang serupa. Tapi keserupaan inilah yang bisa mengakibatkan kita nanti digolongkan bersama dengan mereka. Karena serupa. Semodel dengan orang munafik. Nabi SAW telah bersabda, "Salatul man kunna fihi fa huwa munafiq. Wa in shama wa shalla." 3 hal yang bisa mengecap orang itu sebagai orang yang munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata suka dusta, bohong. Kalau buat janji selalu ingkar. Yang ketiga, kalau diberikan amanah dia malah berkhianat. Ini ajaran Rasulullah SAW yang paling pertama, bahkan sebelum dia menjadi nabi dan rasul, sebelum diutus oleh Allah, dia adalah orang yang paling jujur dalam perkataannya, paling amanah dalam kata-katanya, paling bisa untuk menunaikan setiap janji-janjinya. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan di saat usianya masih muda, itu orang-orang kafir Quraisy sudah memanggilnya dengan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Saat Nabi hendak dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy, Nabi hendak dikeroyok sama orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Tiba-tiba malam itu juga meminta Sayyidina Ali untuk datang ke rumahnya. Meminta Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang diminta oleh Nabi Muhammad satu, ada barang-barang amanah yang dititipkan oleh Rasulullah SAW, yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, belum bisa dikembalikan dan Nabi harus hijrah, harus pindah. Dipanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti ini barang punya si fulan, ini barang punya si fulan, ini barang punya si fulan, tolong dikembalikan saat mereka membutuhkan barang tersebut atau meminta barang tersebut. Ya. Maka dari situ Nabi SAW selalu mengajarkan untuk menjaga amanah. 3 sifat inilah yang paling berbahaya, yaitu berdusta, ingkar janji, dan tidak amanah. Kalau ada sifat dari sifat tersebut, maka dicap sebagai golongan orang munafik. Jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Na'udzubillah min dzalik.
dikatakan di sini sifat amanah ini ada 5 jenis. Yang pertama, amanahnya para ulama apa? Para ulama memiliki amanah. Amanahnya adalah an-nasihah kepada makhluk-makhluk Allah dengan memutuskan at-tama' minhum. Jadi nasihat bukan untuk menjatuhkan. Nasihat bukan untuk dianggap sesuatu. Amanahnya seorang ulama adalah senantiasa menyiapkan nasihat untuk orang-orang yang ada di sekitar, untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Ini amanahnya seorang ulama. Punya ilmu tapi tidak disampaikan, atau punya ilmu tidak diberikan, tidak diajarkan, ini orang yang gak amanah. Udah dikasih malah diumpetin. Yang kedua, para pemimpin al-uwara, apa amanahnya? Yaitu berbuat adil terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Karena keadilan itulah yang paling utama dalam dirinya. At-tujjar, yang ketiga adalah para pedagang. Apa sifat amanahnya mereka? Yaitu berdagang dengan cara yang baik, serta untuk menjauh dari golongan-golongan orang yang berkhianat dalam jual beli. Seperti gimana? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul yawma idzin lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Hati-hati, celaka, jahanam, neraka, wail bagi siapa? Bagi al-mutaffif, yaitu yang bermain-main dalam takaran dagangannya, dimain-mainin. Beli kilo dikurangi dikit, ya tidak amanah, tidak sesuai. Harus sesuai. Bahkan sekedar hal kecil seperti orang yang jualan, misalnya contoh nasi goreng, ya. Kalau untuk jenis porsi kan kita nggak bisa pastikan, tapi itu secara umum udah porsinya segitu, nggak bisa sama semua porsinya. Ada yang nimbang, mesti ditimbang dulu nasinya baru dimasakkan, nggak mungkin ya. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Contohnya, ada orang datang, saya beli dong nasi goreng, berapa? 5 bungkus. Ya, 5. Pakai telur nggak? Pakai. Campur aja telur. Kata yang masak 5 bungkus, 5 telur, jelas. Tapi kalau yang masak, kalau kok telurnya 5, sayang, mendingan telurnya 3 aja. Nasinya 5, telurnya 3. Kan untung lumayan. Ya tetap 5 bungkus, setiap bungkusnya tetap ada telurnya. Tapi yang dagang ini tidak amanah. Yang seharusnya 5 porsi ya 5 telur, dibikin 5 porsi cuma 3. Cuma sekedar karena 2, 3, 4 ribu dia berbuat seperti itu. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ini baru contoh kecil aja. Ini termasuk daripada perkara yang tidak aman. Karena seharusnya setiap porsi itu mendapatkan 1 telur, dia malah dikurangin jatahnya. Ya.
dalam berbagai macam hal apapun, catering kah, apakah, harusnya dilebihkan, bukan malah dikurangi. Dulu ada seorang pendakwah besar, ulama yang berdakwah di negeri Afrika, bahkan masuk Islam di tangan beliau lebih dari ratusan ribu orang. Di antara dakwah beliau itu dengan cara berdagang. Jadi berdagangnya dia ini bukan sekedar nyari untung, tapi nyari pahala. Di sana itu di daerah-daerah non Muslim, ya, perdagangan itu atau warung-warung sembako itu perkara jual beli yang jelas, maksudnya harganya, jumlahnya. Dia buka satu warung di sana, waktu dakwah dia buka warung sembako. Apa yang membedakan warung dia dengan warung yang lain? Yang membedakan adalah setiap ada orang beli, itu selalu dilebihkan. Beli beras sekilo, dilebihin, bahkan ditambahkan dengan yang lainnya, misalnya dibungkusin garam kecil aja. Orang beli beras kilo nih, bonus garam. Buat apaan? Ya kali aja masak atau garamnya kurang, habis, ini ada nih. Gitu. Atau beli teh, dibonusin sama dia gula sedikit. Begitu dakwahnya dia. Sampai orang-orang di sana heran, kok jual beli malah banyak bonus-bonusnya. Ya, maka orang ini berkata, begitulah kita diajarkan dalam agama ini untuk senantiasa berbuat baik. Dia dagang, bukannya gratisan semua, dagang kayak orang dagang. Hanya menarik orang-orang dengan cara seperti itu. Akhirnya mereka pun tertarik dengan Islam dan masuk dalam agama Islam. Cuma karena sekedar jual beli yang lebih yang diberikan lebih untuk para pembeli. Maka inilah hal-hal yang perlu kita jaga, yaitu tidak berdusta dan tidak melakukan ingkar janji. Harus selalu dalam keadaan amanah, menjalankan setiap apa yang telah kita janjikan kepada orang-orang lain, biar kita diterima dan dipercaya untuk waktu-waktu yang mendatang. Dan sungguh kesalahan besar bagi seseorang yang masih mempercayai orang yang sudah mendustai. Ya, karena dia akan didustai dan didustai dan didustai lagi. Adapun perkataan dusta itu memang ada dalam kondisi tertentu diperbolehkan atau dimakruh. Ya. Di antaranya al-islah. Apa itu islah? Untuk memberikan ketenangan antara dua orang. Tapi jangan berlebihan juga. Ada dua orang berantem. Ya, ada dua orang berantem. Dikasih tahu tetap aja ngeyel, nggak mau tahu. Datanglah satu orang beli buah, ya beli buah atau parsel. Datang ke rumahnya si A, ngomong, ini ada titipan buah dari si B, hadiah buat ente. Dia beli lagi buah satu lagi, dia datang ke si B, ini ada titipan buah dari si A buat ente. Tujuannya apa?
tujuan islah bainahum. Ya, seraya berkata sebenarnya, ya dia ngomong sama si B nih, sebenarnya si A tuh nggak maksud begitu, dia tuh orang begini. Cuma dia nggak, padahal enggak, mungkin memang ada keadaan yang nggak seperti itu. Cuma dia memberikan sebuah perkataan yang ada sedikit tambahan bumbunya, tujuannya islah, itu nggak apa-apa. Walaupun ya sebaiknya tidak ya. Atau berbohong untuk menyelamatkan nyawanya seseorang. Ada orang dijadikan buronan, tahu gitu. Kalau kita bilang jujur, ini orang bakal mati. Ya, dia ngumpet di rumah kita. Ada nggak si fulan di sini? Di sini nggak ada si fulan. Nggak apa-apa, karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bukan berarti kita malah menutup-nutupi ya perkara yang seharusnya terjadi untuk dirinya. Misalnya dia harus ketangkap sama polisi, ya ada di sini, ngumpet aja di sini, nggak usah ketangkap. Padahal dia memang jelas salahnya, dan hukuman dari polisi ini akan membuat jerak untuk dirinya. Maka berkatalah jujur, jangan nggak jujur. Gak apa-apa. Jadi ada dalam keadaan-keadaan tertentu memang diperbolehkan untuk berdusta, itu pun dengan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ghazali mengenai pentingnya menjaga lisan, dan ini baru ada dua hal yang dijelaskan. Nanti masih ada lagi beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jamaah mau punya pertanyaan, silakan. Bertanya deh, dalam satu teknik dakwah ada beberapa teknik yang salah satunya perlu diisi dengan humoris untuk membuat suasana agak lebih nggak tegang atau ceria. Gitu. Nah, dalam hal ini bercandaan seperti apa yang diperbolehkan, dan termasukkah dalam kategori dusta yang diperbolehkan dalam hal untuk niat baik? Ya, memang dalam menarik orang lain dalam dakwah itu terkadang butuh sesuatu mencairkan suasana. Ya. Tapi ya itu ada persyaratannya. Yang pertama, tidak berkata dengan perkataan yang kotor pastinya. Ya. Bercandaan tapi dengan kata-kata kotor juga. Kedua, tidak menjelekkan orang lain, ya, tidak menjatuhkan martabatnya orang lain. Kadang candaannya dengan menjatuhkan martabat, walaupun tujuannya cuma ketawa, tapi menjatuhkan martabat, menghormati orang lain, juga tidak boleh. Yang ketiga, ya tadi, tidak berdusta pastinya dalam candaan ini, kecuali kalau memang jelas ini cerita fiktif aja, ya cerita fiktif yang memang orang juga pendengar itu tahu ini bukan cerita benar, dan dia pun bercerita ini memang ini cerita fiktif aja. Ya, maka hal seperti ini hal yang bisa dipahami, oke lah, nggak ada masalah. Ya, misalnya dia contoh cerita, ya burung berbicara dengan kucing misalnya begitu. Yang padahal ya memang nggak ada cerita begitu. Dan ini cerita yang fiktif yang memang orang juga tahu. Ya silahkan, selagi mana orang bisa memahaminya. Dan kita pun berkata bahwa ini cerita fiktif aja, nggak ada ibrohnya aja. Kita ingin mengambil ibrohnya, itu nggak ada masalah. Tapi nggak dibawa cerita. Padahal nggak ada kejadian seperti itu. Cuma ya ngarang aja, biar seru. Dibikin ada kejadian seperti itu. Nah ini nggak bisa. Ya, membuat sebuah cerita kejadian yang memang tidak terjadi, ini termasuk kedustaan. Dan walaupun tujuannya kebaikan, ya bisa. Kebaikan dalam sisi apa? Ya, kebaikan dalam sisi memberikan sebuah motivasi yang manfaat. Banyak kebaikan lain yang bisa dicari dengan tanpa kata-kata itu.
ataupun berdusta untuk kepentingan pribadi juga nggak boleh. Kalau saya nggak berdusta, ntar saya dibilang begini, biar orang percaya sama saya, jadi saya bohong. Ini nggak bisa. Ya, tidak masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Ya, jadi boleh ya mencairkan suasana dalam dakwah, dalam menyampaikan, dalam mengajar, dalam apapun dengan cara yang sedikit melucu, itu boleh. Tidak ada larangan. Selagi mana tidak keluar batas. Ya, tertawanya tidak keluar batas, tidak menjelekkan, tidak menjatuhkan martabahnya orang, baik dengan sikap atau sifat orang itu. Mungkin orang itu ada sedikit perbedaan dari sifatnya, ya, dijadikan bahan candaan, misalnya dari bentuk tubuhnya yang lebih gemuk, maka akhirnya adalah kata-kata yang menyinggung ke arah fisik dan lain sebagainya, itu nggak boleh, tidak masuk dalam candaan yang diperbolehkan. Ya, jadi akhirnya nanti hilang martabat kehormatan daripada ilmu dan dakwah tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kalau kerja di perusahaan itu selalu saat menyampaikan ada di dalam perusahaan yang kita jual, sebagian tidak kita sampaikan. Jadi sebuah keburukan yang tidak kita sampaikan. Apakah itu kita berbohong? Apakah itu termasuk berbohong? Ya kadang dalam istilah marketing ya, kita hanya menyampaikan plus, tidak menyampaikan minus. Ya. Bahkan dalam hal kecil seperti jual beli, misalnya kita punya motor atau mobil, kita mau jual, tahu nih mobil butuh penyakit, butuh jajan, ya. Cuma kalau nggak diperiksa benar-benar orang nggak ngeh. Ya, kita bakal ngomong, ntar orang kamu beli mobil kita. Kita bilangnya plusnya aja, mobil ini. Padahal ada aibnya. Ya. Hal ini termasuk tidak amanah. Kalau aib ini kita tahu dan akan merugikan pihak kedua, tapi ada suatu bukan aib sebetulnya, hanya saja ya hal ini kita berusaha untuk tidak terjadi. Misalnya dalam sebuah bisnis ada minus-minus yang mungkin saja bisa terjadi, tapi kita betul-betul berusaha untuk tidak sampai terjadi hal ini. Itu gak apa-apa, karena ini belum tentu, kejadiannya masih belum tentu. Walaupun kemungkinan terjadinya itu 70% misalnya, tapi masih ada 30% yang sekiranya ini bisa kita hindari. Itu gak apa-apa. Tapi sesuatu yang jelas ini minus, cuma kita tutupin sengaja biar orang beli mau nggak mau, gitu kan? Biar dia tertarik. Kalau kita jelasin minusnya, dia nggak tertarik. Nah ini hati-hati, yang akhirnya kurang amanah, yang akan merugikan bagi si pembeli. Ya. Tapi sesuatu yang bukan minus, ya memang barang ini memiliki kekurangan. Misalnya contoh, kita jualan rumah, ada rumah harganya ya 500 juta, ada rumah harganya 100. Ya kita nggak bisa memberikan spesifikasi yang 100 juta sama seperti yang 500 juta, mustahil. Jadi yang pembeli juga jangan berharap lebih juga dong. Ya beli yang murah berharap seperti yang mahal, ya nggak mungkin, enak aja. Ya ini terlalu berekspektasi tinggi, ya kan?
Jadi ya udah, kalau emang tahu-tahu keadaannya ini rumah dalam keadaan setahun 2 tahun banyak yang perlu diperbaiki, wajar gitu loh. Iya kan? Ini kadang-kadang orang terlalu berekspektasi tinggi. Ini bang, dikira kalau bagus berarti bagus sudah sempurna. Ya, nggak mungkin juga lah, ya kan? Sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah benda yang dibeli ini akan terjadi suatu hal yang berkurang dari tadi, wajar. Membeli barang bekas misalnya, motor lah atau mobil lah. Berekspektasi seperti membeli barang baru, ya mustahil. Tiba-tiba dalam 1 bulan ininya rusak, katanya ya wajar. Namanya juga beli barang bekas gitu kan ya. Tapi sesuatu yang wah, si penjual tahu nih, ini motor ada penyakitnya nih, ya kan? Ini paling kita cuma ngakal-ngakalin doang, seminggu aja, ya kan? Ini motor hancur lagi. Ini kita harus bicara. Ini motor pernah dibetulin seperti ini. Apalagi kalau dia bertanya, sesuatu yang kita nggak tahu, ya udah nggak perlu dibahas juga. Ya, bukan berarti kita harus cari tahu nih, kita mau jualan, kita harus cari tahu apa ya kekurangan dari benda ini. Nggak perlu. Kita mau cari tahu kekurangannya, tidak perlu. Nih, pokoknya yang saya tahu nih barang begini. Ya, ada pun kurang-kurangnya ya pasti ada, tapi saya nggak ngerti. Silahkan cek sendiri. Ya, cocok bismillah, nggak cocok ya udah, nggak apa-apa. Itu mah sama-sama fair jadinya. Ya, tapi memang benar-benar kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita sengaja tutup-tutupin. Nah, ini yang nggak boleh. Seperti halnya Nabi SAW, suatu saat pergi ke pasar, ada orang jual gandum. Ya, Nabi curiga karena kantong gandumnya itu kelihatan agak lembab bagian bawah. Ya, agak lembab. Maka yang dipamerkan gandumnya ini yang bagus. Dan Muhammad memasukkan tangannya ke dalam kantong gandum ini, diperiksa bagian dalam, ternyata bagian dalamnya sudah basah. Dan gandum yang basah ini tidak awet. Dalam usia 1-2 hari dia busuk. Dan Muhammad berkata, kok engkau menjual barang yang dipamerkan yang bagus? Dan gak bicara kalau barang ini ternyata sudah ada minusnya. Kata si penjual, ya Rasulullah, semalam terkena hujan. Kalau saya cerita ke orang kalau barang ini atau gandum ini basah, ada yang beli nanti. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man ghasyana falaysa minna. Yang berbuat seperti ini, ya, itu ada tipu dayanya, maka bukan dari golongan saya. Nabi ya tabarra minhu. Nabi tidak akan mengakuinya sebagai umatnya nanti di akhirat. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ya udah, jujur-jujur aja, minusnya apa, plusnya apa. Dan juga jangan berlebihan ngasih apa namanya, spekulasi. Ini bisa, biasa aja deh, nggak usah lebay deh. Ya, karena orang terlalu berlebihan ngasih sesuatu sifat ataupun mensifatkan barang yang dia jual. Nah, biasa aja. Ini barang yang kualitasnya kurang lebih begini, gitu aja. Wah ini bisa, ini. Nggak usah berlebihan. Ya, Nabi SAW dalam jual belinya seperti itu. Dan ini ajaran dari Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Satu lagi kalau tadi di apa ya, minta tambahan, tadi dijelasin 5 jenis amanah yang sudah disampaikan. Amanatul ulama, wa amanatul umara, wa amanatul tijarah. Kira-kira bisa ditambahin 4 dan 5 ya? Ya. Amanah yang berikutnya adalah amanahnya al-fuqara. Ya. Orang-orang yang fakir. Orang yang fakir itu ada amanahnya, ada, yaitu untuk bisa menahan dirinya untuk tidak selalu bersyakwa, maksudnya ngeluh.
Kalau dia itu dia terkena dampak kefakiran. Jangan ngeluh mulu. Saya begini, saya butuh ini. Jadi minta kagak. Cuma tujuannya kayak minta maksudnya. Dengan cara apa? Ngeluh. Iya nih, saya lagi capek begini. Jadi banyak keluhan-keluhan seperti itu amanahnya fuqara untuk tidak banyak mengeluh ke orang-orang tentang keadaan dirinya. Ke satu orang sebagai bentuk dia ingin meminta bantuan, nih saya mau pinjam uang dong, butuh. Kenapa? Ya keadaannya begini, silahkan, nggak apa-apa, jujur. Tapi enggak, dia membuka sisi kebutuhannya dia biar orang kesian sama dia. Nah, ini jangan. Ya. Yang kelima, orang-orang yang kayanya, al-aghniya, orang-orang yang kaya atau yang sudah tidak lagi membutuhkan ya hal-hal yang lain. Maksudnya dia udah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amanahnya? Ada yang hukum allati fi amwalihim, yaitu dia memberikan hak-hak atas dasar harta yang dia miliki dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kondisi. Ya. Maka inilah 5 perkara amanah dalam setiap sifat orang-orang yang ada. Jadi ada orang yang sifatnya karena dia sebagai umara atau tujjar, para pedagang, ya, ataupun dia sebagai ulama. Yang keempat adalah sebagai fuqara, orang-orang yang fakir. Yang kelima adalah al-aghniya, orang-orang yang kaya. Wallahu a'lam. Pada waktu itu Rasulullah SAW